तुसी करते हो एक्सप्लाइट, तुसी करते हो इस्तेहसाल, तुहानू शौक है एनकैश करवाना, वोटर दे वोट नू अपनी जाती ताकत तब्दील करना, ये तुहाडा पर्सनल एजेंडा है। कौमी एजेंडा जो तुहाडे सामने होवे तो किन्ने बंदे ने हाले तुसी अस्तीफे देण दी भी सोचते हो ना, अस्तीफे देंगे तो असी को जमे हो तुसी अस्तीफे दे के बैठे होंगे, सीटां छड्ड दो ना मतलब हुकूमत चंगी है, हुकूमत सारी सिलेक्टेड है, सारा आर्मी ने कब्जा कर लिया है, तो तुसी विच बैठे कद लिए? बड़ी छाल मारता जो मौलवी फजलुर रहमान उन्होंने अज सीट दो, अज तक किहड़ी हुकूमत है जिहदे मौजूद नहीं रहा? हर हुकूमत असूल के मुताबिक गलत, वो असूलों के मुताबिक भी, वैसे भी उन्होंने बेअसूलियां ढेर सारियां कीतियां होंदियां। मुशर्रफ की हुकूमत होवे तां मौलवी फजलुर रहमान विच, बेनजीर की होवे तां फजलुर रहमान विच, नवाज शरीफ की होवे तां फजलुर रहमान विच। हुण वो अस्तीफा भज के इस तो दिंदा भी अपनी तो सीट है कोई नहीं, मतलब बेड़ा रुड़ना तो इन्हां दा रुड़ना, उहदा की जाना सी विच? जिहड़ा रूहे रवां है तुहाडी उत्थे जिन्हों पकड़ पा के बाए अजे, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਅਸਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਟਿਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ आ जाओ वापस पिछले तो थू मारा करिए, अगू नवे सिर टुर पवीए, नवे सिर या तो तुसा होवे किसी तकवा, किसी नेकी, किसी खौफे खुदा की बुनियाद तुसा अगर टुरना है तो फिर तो गल भी बनती नज़र आती। इस वास्ते मैं अज जिन्ना चिर उत्थे खपते रहे हैं एक दोस्त नाल चंगा वाहवा झट, असल च तो उन्हें प्रोग्राम मेरा तो यह वे कि जेडे अगों उर्दू प्रोग्राम आउंदे ने ना, उन्हां ते इन्हां दे नुकता वायर पॉइंट वाइज दसीए तो सही कि भाई पब्लिक दी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਅਪੜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ जिन्हों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ हैसीयत तो अलहदा करके विखाया दुनिया ਨੂੰ, बल्कि उन्होंने गद्दार करके पेश करते हो, बल्कि उन्होंने इस्लाम के गद्दार करके पेश करते हो। उन्होंने तुसी नॉन मुस्लिम ऐसे फोरम से करार दिता जिस फोरम के उत्ते सियासी फोरम सी, उन्होंने तुहानू हक कोई नहीं सी कि तुसी अकीदे का फैसला करते। अज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब लगे सन जी फिरका वारियत और तकफीर और एक दूसरे को काफिर करार देने के से गुरेज करना चाहिए। किवें गुरेज करन, हुण किवें करन? हुण तुसी एक बारी उन्हां दे मूँह नूं खून ला बैठे हो। तुहाडी सारियां दी इजतमाही बदकिस्मती ये वे कि तुसी हर चीज़ नूं अनडू करना चाहते हो। कित्थे तक? शॉर्ट ऑफ अहमदीज। अहमदियां तो पहला तुसी अमन चाहते हो। अहमदियां तो पहला तुहानूं चाहिदियां ने आपस इतिहाद बैनुल मुस्लिमीन। जे हुण अहमदियां दे सारे हकूक के उत्ते छुरा फेर के तो तुहानूं अगर इतिहाद बैनुल मुस्लिमीन नसीब हो जाए और तुहानूं हुकूमती वकार नसीब हो जाए, फिर खुदा तो कोई ना होया, फिर तो तुसीं हो जो कुछ। अल्लाह ताला की अपनी शान है, उन्हें मतलब है कि गल ये कि किते उर्दू प्रोग्रामां किसी ना किसी पासे गल करी दी है, लेकिन एक शेर है हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा बानिया जमात अहमदिया दी साहबजादी, उन्होंने अपनी किसी तवील नज़म दे विच लिखा कि लबे खामोश की खातिर ही वो लब खोलता है, जब नहीं बोलता बंदा तो खुदा बोलता है। ये एक सन ना जिन्होंने मतलब एक ही जमात से ना, जिन्हों के ना मूँह तुहाडे तो कोड़े सन, ना उन्होंने चज चाला बहन उठन तुहाडे तो माड़ा सी, ना वो तुहाडे कोल मंग के खांदे सन, ना उन्होंने किसी लिहाज में डिपेंडेंट नहीं सन, हर शोबे तुहाडे नाल बल्कि तुहाडे तो बेहतर कारकर्दगी दे रहे सन। तुसा मतलब है कि बिलो द डिग्निटी इंसानी लैवल तो भी थले उतर के उन्होंने वास्ते सोचा। हुण जां तो ये ना कि ये सारा कुछ तुसीं हो, अल्लाह ताला कोई नहीं होंदा।
तो फिर वो तुहानूं चलदा रहन दिंदा। मैनूं बड़ा दुख नाल सुनना पिया कि जिसले महमूद खान अचकज़ई ने गल की ना कि जो उत्थे इंज मारी जा रहे हैं सरहद दे विच, सानूं इंज बार्डर तो ड्यूरेंट लाइन तो उरले पासे भी इंज पिया हुंदा, परले पासे भी यह हुंदा, साडे बच्चे मारे जा रहे हैं। मैं उसले ज़ाहिर विच हुंदा तो मैं पुछदा भी अचकज़ई साहब तुसीं जिस दिन टोपी दे विच वसदे पे पठाणा नूं और इंटैलीजेंस अफसर सी, तुहाडा मतलब है कि चंगे भले दोवां चाचे भतरीए नूं बाजार दे विच दिन दिहाड़े ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸਜੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਤਰਕੇ ਵਤਨ ਕਰਕੇ ਟੋਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 40-50 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚਲੀ ਲੱਭੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ APCਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਦਕਦੇ ਹੋ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 20 ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਮ ਸਲੀਮ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ। ਅਸਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਆ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਕਾਮ, ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਖਾਬ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਾਵਲ ਕੋਲ ਨਾ ਵਾਈ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮਰੀਮ ਸਫਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਬਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ